हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चैनल में आप तमाम वाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, अगाउना बे विडियोमां भारतना बंधारण संबंधी 200 वन लाइनर प्रश्नों कवर करवामां आव्या हता। भाग 3 में पण मित्रों 100 वन लाइनर प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। ने आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा में बंधारण संबंधित प्रश्नों पूछाता ज होय छे। तो मित्रों जोईए आ विडियो में भारतना बंधारण संबंधी 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों। प्रश्न नंबर 201 भारत में अत्यार सुधी में केटली वार कटोकटी जाहिर करवामां आवी छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। तो जवाब थशे मित्रों भारत में अत्यार सुधी में 3 वार कटोकटी जाहिर करवामां आवी हती। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, भारत में कया प्रकारनी शासन व्यवस्थानो स्वीकार करवामां आव्यो छे? तो जवाब थशे मित्रों भारत में संसदीय शासन व्यवस्थानो स्वीकार करवामां आव्यो छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 203 भारतीय नागरिक केटला वर्ष सुधी भारतनी बहार रहे तो नागरिकता गुमावे छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। तो जवाब थशे मित्रों भारतनो कोई पण नागरिक 7 वर्ष सुधी भारतनी बहार रहे तो भारतनी नागरिकता गुमावे छे। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, स्टार मारजो। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, उपराष्ट्रपति संसदना कया गृहना सभ्य होवा जोईए? तो जवाब थशे मित्रों उपराष्ट्रपति राज्यसभाना सभ्य होवा अनिवार्य छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालयना न्यायाधीशोनी सेवानिवृत्ति वय केटली होय छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। तो जवाब थशे मित्रों सर्वोच्च न्यायालयना न्यायाधीशोनी सेवानिवृत्ति वय 65 वर्ष होय छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, लोकसभाना अस्थायी अध्यक्ष ने कया नामे ओळखवामां आवे छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, स्टार मारजो। वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न, लोकसभाना अस्थायी अध्यक्ष ने कया नामे ओळखवामां आवे छे? तो जवाब थशे मित्रों प्रोटेम स्पीकर तरीके ओळखवामां आवे छे लोकसभाना अस्थायी अध्यक्ष ने। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, भारतना बंधारणनी प्रस्तावना कया शब्दों द्वारा शरू थाय छे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, प्रश्न ने स्टार मारजो। तो जवाब थशे मित्रों अमे भारतना लोको छीए शब्दों द्वारा बंधारणनी प्रस्तावनानी शुरुआत थाय छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, भारतना बंधारण में पंचवर्षीय योजनाओं ख्याल कया देशना बंधारण मांथी लेवामां आव्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, पंचवर्षीय योजनाओं ख्याल कया देशना बंधारण मांथी स्वीकारवामां आवेलो छे? तो जवाब थशे मित्रों सोवियत संघना बंधारण मांथी पंचवर्षीय योजनानो ख्याल स्वीकारवामां आव्यो छे भारतना बंधारणमां। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, चूंटणी पंचनी रचना कोण करे छे? तो जवाब थशे मित्रों राष्ट्रपति द्वारा चूंटणी पंचनी रचना करवामां आवे छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 210 दोषी ठरावेल गुनेगारनी सजा माफ करवानी सत्ता कोनी पासे छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। तो जवाब थशे मित्रों दोषी ठरेल गुनेगारनी सजा माफ करवानी सत्ता राष्ट्रपति पासे होय छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, केंद्रीय विधानसभाना प्रथम अध्यक्ष कोण हता? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, केंद्रीय विधानसभाना प्रथम अध्यक्ष कोण हता? तो मित्रों जवाब थशे विठ्ठलभाई पटेल एक केंद्रीय विधानसभाना प्रथम अध्यक्ष हता। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, भारतीय बंधारणनो कयो अनुच्छेद संसद ने बंधारण में सुधारो करवानी सत्ता आपे छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, कया अनुच्छेद द्वारा बंधारण में सुधारो करवामां आवे छे? तो जवाब थशे मित्रों अनुच्छेद 368 अनुसार
સંસદને બંધારણમાં સુધારો કરવાની સત્તા આપવામાં આવેલી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. સંસદને બંધારણમાં સુધારો કરવાની સત્તા કયા અનુચ્છેદ દ્વારા આપવામાં આવે છે? તો અનુચ્છેદ મિત્રો 368 અનુસાર આપવામાં આવી છે સત્તા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં સંપત્તિના અધિકારને પ્રાવધાન આપવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 300 ક માં સંપત્તિના અધિકારને પ્રાવધાન આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 214, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં સંસદને બંધારણમાં સુધારો કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 368 માં. ત્યારબાદ મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કરવાની પ્રથમ જવાબદારી કોની બને છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કરવાની પ્રથમ જવાબદારી કોને હોય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો સુપ્રીમ કોર્ટની હોય છે મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કરવાની સૌપ્રથમ જવાબદારી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, નવા રાજ્યની રચના, રાજ્યનું વિભાજન, રાજ્યની સીમામાં ફેરફાર તેમજ રાજ્યના નામકરણમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર કોની પાસે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, નવા રાજ્યની રચના, વિભાજન, રાજ્યની સીમામાં ફેરફાર તેમજ રાજ્યના નામકરણમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર કોની પાસે હોય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો સંસદ પાસે હોય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 217, સંસદીય શાસન પ્રણાલીમાં કઈ પ્રથા ભારતની દેન છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આ પ્રશ્ન સ્ટાર મારજો, મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન. સંસદીય શાસન પ્રણાલીમાં કઈ પ્રથા ભારતની દેન છે? તો જવાબ થશે મિત્રો શૂન્યકાળ એ સંસદીય શાસન પ્રણાલીમાં આપણા દેશ ભારતની દેન છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના પ્રથમ કાયદા અધિકારી મહાન્યાયવાદીને પદ પરથી દૂર કઈ રીતે કરી શકાય છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. મહાન્યાયવાદી એ ભારતના પ્રથમ કાયદા અધિકારી છે જેમને તેમના પદ પરથી કઈ રીતે દૂર કરી શકાય? તો જવાબ થશે મિત્રો મહાભિયોગ પ્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરી શકાય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણ ઘડતરની બંધારણ સભામાં બ્રિટિશ ભારત અને દેશી રજવાડાના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. બંધારણ સભામાં બ્રિટિશ ભારતના અને દેશી રજવાડાના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો મિત્રો બ્રિટિશ ભારતના 296 રજવાડા હતા અને દેશી રજવાડા મિત્રો 93 હતા બંધારણ ઘડતરની બંધારણ સભામાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણ સભાની પ્રારૂપ સમિતિમાં કુલ કેટલા સભ્યોનો સમાવેશ થયો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બંધારણ ઘડતરની બંધારણ સભાની પ્રારૂપ સમિતિમાં કેટલા સભ્યોનો સમાવેશ થયો હતો? તો મિત્રો 7 સભ્યોનો સમાવેશ થયો હતો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 221, ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શરૂઆત ક્યારે કરવામાં આવી હતી? સ્ટાર મારજો મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શરૂઆત ક્યારે કરવામાં આવી હતી ભારતમાં? તો જવાબ થશે મિત્રો 28 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ સ્વતંત્ર ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી વખત સંસદની બેઠક બોલાવવી અનિવાર્ય છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સંસદની બેઠક વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી વખત બોલાવવી અનિવાર્ય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓછામાં ઓછી 1 વર્ષમાં સંસદની 2 બેઠક બોલાવવી અનિવાર્ય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણ અનુસાર ભારતના પ્રથમ નાગરિક કોણ ગણાય છે? સ્ટાર મારજો. બંધારણ અનુસાર ભારતના પ્રથમ નાગરિક કોણ હોય છે? તો મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ એ ભારતના પ્રથમ નાગરિક ગણાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 224,
ભારતની સંઘીય ધારાસભાને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? પ્રશ્નને સ્ટાર મારજો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. સંઘીય ધારાસભાને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, સંઘીય ધારાસભાને સંસદ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના કયા શબ્દો દ્વારા શરૂ થાય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, અમે ભારતના લોકો છીએ. એ શબ્દોથી ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના શરૂ થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો, ઉપરાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ કેટલા વર્ષનો હોય છે? તો મિત્રો જવાબ થશે, ઉપરાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ 5 વર્ષનો હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણની ઝંડા સમિતિ અને મૂળ અધિકાર ઉપસમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઝંડા સમિતિ અને મૂળ અધિકાર ઉપસમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા બંધારણ સભાની? તો જવાબ થશે મિત્રો, જે.બી. કૃપલાણી ઝંડા સમિતિ અને મૂળ અધિકાર ઉપસમિતિના અધ્યક્ષ હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતની બંધારણ સભા દ્વારા જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા રજૂ થયેલ ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? સ્ટાર મારજો મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. ભારતની બંધારણ સભા દ્વારા જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા જે ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવ રજૂ થયો હતો તેનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો બંધારણ સભા દ્વારા? તો જવાબ થશે મિત્રો, 22 જાન્યુઆરી 1947 ના રોજ નહેરુના ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવનો બંધારણ સભા દ્વારા સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતમાં નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષકની નિયુક્તિ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષકની નિમણૂક. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જિલ્લા અને તાલુકા બ્લોક ન્યાયાલયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, જિલ્લા અને તાલુકા ન્યાયાલયનું વર્ણન બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવેલ છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, અનુચ્છેદ 233 જિલ્લા અને તાલુકા ન્યાયાલયનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતમાં કયા પ્રધાનમંત્રીના કાર્યકાળમાં 2 ઉપપ્રધાનમંત્રીની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા પ્રધાનમંત્રીના સમયગાળામાં 2 ઉપપ્રધાનમંત્રીની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ થશે, મોરારજી દેસાઈના સમયમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રીય કટોકટીની ઘોષણા કરે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ કયા અનુચ્છેદ મુજબ કટોકટીની ઘોષણા કરે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, અનુચ્છેદ 352 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જાહેરાત કરે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં પ્રેસની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે? આ પ્રશ્ન મિત્ર વારંવાર પૂછાતો હોય છે. પ્રેસની સ્વતંત્રતા કયા અનુચ્છેદ મુજબ આપવામાં આવી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, અનુચ્છેદ 19 મુજબ પ્રેસની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતની કારોબારીના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, કારોબારીના અધ્યક્ષ રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણની પ્રસ્તાવના આપણા સાર્વભૌમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાકનું ભવિષ્ય ફળ છે. આ વિધાન કોણે કહ્યું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બંધારણની પ્રસ્તાવના આપણા સાર્વભૌમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાકનું ભવિષ્ય ફળ છે એવું કોણે કહ્યું હતું? તો જવાબ થશે મિત્રો, કનૈયાલાલ મુનશીએ કહ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, કયા કેસ દ્વારા આમુખમાં સંશોધન એટલે કે સુધારો કરવા માટે આધારભૂત સંરચનાના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ થશે, કેશવાનંદ ભારતી વિરુદ્ધ કેરળ રાજ્ય 1973 કેસ દ્વારા આમુખમાં સંશોધન એટલે કે સુધારો કરવા માટે આધારભૂત સંરચનાના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો સલાહકાર તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા અનુચ્છેદમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો સલાહકાર તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 143માં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 238, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભામાં 12 સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો મુજબ કેટલા વર્ષ સુધીના બાળકોને નિઃશુલ્ક અને અનિવાર્ય શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો મુજબ નિઃશુલ્ક અને અનિવાર્ય શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતમાં વડાપ્રધાનની નિયુક્તિ કોણ કરે છે? પ્રશ્ન મિત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વડાપ્રધાનની નિયુક્તિ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા વડાપ્રધાનની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણના કયા ભાગમાં પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, બંધારણના ભાગ 9માં પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, લોકસભા અને રાજ્યસભામાં કોરમ મુજબ સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો મિત્રો, લોકસભા અને રાજ્યસભામાં કોરમ મુજબ કુલ સભ્ય સંખ્યાના 1/10 જેટલા સભ્યો હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, રાષ્ટ્રપતિને લોકસભા ભંગ કરવાની સલાહ કોણ આપી શકે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને લોકસભા ભંગ કરવા અંગેની સલાહ આપી શકે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ અધ્યાદેશ જારી કરી શકે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, અનુચ્છેદ 123 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ અધ્યાદેશ જારી કરે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણ સભાના ગઠનનો મુખ્ય આધાર કયો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, 1947ની કેબિનેટ મિશન યોજના એ ભારતના બંધારણ સભાના ગઠનનો મુખ્ય આધાર છે. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બંધારણ સભાના ગઠનનો મુખ્ય આધાર શું છે? તો 1947ની કેબિનેટ મિશન યોજના. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં મહાભિયોગની પ્રક્રિયા કયા દેશના બંધારણ સાથે સંબંધિત છે? એટલે કે મહાભિયોગની પ્રક્રિયા કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, અમેરિકાના બંધારણમાંથી મહાભિયોગની પ્રક્રિયા લેવામાં આવેલી છે ભારતના બંધારણમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 247, સંસદના કયા સદનને પ્રતિનિધિ સભા કહેવામાં આવે છે? સ્ટાર મારજો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સંસદના કયા સદનને પ્રતિનિધિ સભા કહેવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો, લોકસભાને પ્રતિનિધિ સભા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો જવાબ થશે મિત્રો, ઓછામાં ઓછી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે 35 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણ ઘડતરની બંધારણ સભાનું ત્રીજું યા અંતિમ વાંચન ક્યારે થયું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બંધારણ સભાનું ત્રીજું અથવા તો અંતિમ વાંચન ક્યારે થયું હતું? તો જવાબ થશે 14 થી 26 નવેમ્બર 1949 દરમિયાન બંધારણ ઘડતરની બંધારણ સભાનું ત્રીજું અથવા તો અંતિમ વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું. 14 થી 26 નવેમ્બર 1949. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણીય કાયદાનું શાસન અને સંસદીય શાસન પ્રણાલી કયા દેશના બંધારણમાંથી સ્વીકારી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કાયદાનું શાસન અને સંસદીય શાસન પ્રણાલી કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે?
તો જવાબ થશે મિત્રો બ્રિટનના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક પોતાનું રાજીનામું કોની સમક્ષ રજૂ કરે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક પોતાનું રાજીનામું રજૂ કરે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાષ્ટ્રપતિ શાસન કયા અનુચ્છેદ મુજબ લાગુ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 356 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, લોકસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની સોગંદ વિધિ કોણ લેવડાવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. લોકસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની સોગંદ વિધિ કોણ લેવડાવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો લોકસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની સોગંદ વિધિ થતી નથી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા મૂળભૂત ફરજોને નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો 42મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા મૂળભૂત ફરજોને નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત ભારતમાં મહાન ન્યાયવાદીની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 73 મુજબ ભારતમાં મહાન ન્યાયવાદીની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મહાન ન્યાયવાદીની નિયુક્તિ કયા અનુચ્છેદ મુજબ કરવામાં આવે છે? તો અનુચ્છેદ 74 મુજબ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 256, ઉપરાષ્ટ્રપતિને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ કોણ લેવડાવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ લેવડાવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણ નિર્માણની બંધારણ સભાનું પ્રતીક કયું હતું? તો જવાબ થશે મિત્રો બંધારણ નિર્માણની બંધારણ સભાનું પ્રતીક કયું હતું? તો હાથી હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણ સભામાં ડોક્ટર આંબેડકર સૌપ્રથમ વખત કયા પ્રાંતમાંથી ચૂંટાયા હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. ડોક્ટર આંબેડકર બંધારણ સભામાં સૌપ્રથમ વખત કયા પ્રાંતમાંથી ચૂંટાયા હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો પશ્ચિમ બંગાળ પ્રાંતમાંથી ડોક્ટર આંબેડકર સૌપ્રથમ વખત ચૂંટાયા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 73 મુજબ ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતમાં સતત 2 વાર ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પર કોણ રહ્યું છે? સ્ટાર મારજો મિત્રો, સતત 2 વાર ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પર કોણ રહ્યું હતું? તો જવાબ થશે મિત્રો ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન. સતત 2 ટર્મ સુધી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પર રહ્યા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતમાં નાણાકીય કટોકટીની ઘોષણા કયા અનુચ્છેદ મુજબ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 360 મુજબ ભારતમાં નાણાકીય કટોકટીની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 262, રાજ્યસભાની પ્રથમ મહિલા સચિવ કોણ હતી? તો જવાબ થશે મિત્રો એસ રમાદેવી રાજ્યસભાની પ્રથમ મહિલા સચિવ હતા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, સ્ટાર મારજો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણ સભાની કાર્ય સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો કનૈયાલાલ મુનશી બંધારણ સભાની જે કાર્ય સંચાલન સમિતિ હતી તેના અધ્યક્ષ હતા. ત્યારબાદ આગળ, બંધારણના કયા ભાગમાં રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નનો જવાબ થશે મિત્રો ભાગ 4માં રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 265, ભારતીય સંસદનું ત્રીજું અંગ કયું છે? સ્ટાર મારજો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન.
ભારતની સંસદનું ત્રીજું અંગ કયું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ સંસદનું ત્રીજું અંગ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અનુસાર મહાન્યાયવાદીને પોતાનો મત આપવાનો અધિકાર નથી? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 88 મુજબ મહાન્યાયવાદીને પોતાનો મત આપવાનો અધિકાર નથી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ મહાન્યાયવાદીને મત આપવાનો અધિકાર નથી? તો મિત્રો અનુચ્છેદ 88 મુજબ નથી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, મંત્રીમંડળ સંસદના કયા ગૃહ પ્રતિ ઉત્તરદાયી હોય છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મંત્રીમંડળ સંસદના કયા ગૃહ પ્રતિ ઉત્તરદાયી હોય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો મંત્રીમંડળ લોકસભાને જવાબદાર હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતનું મૂળ બંધારણ કયા સ્થળેથી રજૂ થયું હતું? સ્ટાર મારજો મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ભારતનું મૂળ બંધારણ કયા સ્થળેથી રજૂ થયું હતું? તો જવાબ થશે મિત્રો દહેરાદૂન ખાતેથી ભારતનું મૂળ બંધારણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં એકલ નાગરિકતાનો ખ્યાલ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઇંગ્લેન્ડના બંધારણમાંથી ભારતે એકલ નાગરિકતાનો ખ્યાલ સ્વીકાર્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 271, રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવારી કરવામાં ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો મિત્રો 35 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઓછામાં ઓછી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઉપરાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવેલી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 63માં એક ઉપરાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 273, ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં ભારત માટે કયા નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? સ્ટાર મારજો મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. પ્રસ્તાવનામાં ભારત માટે કયા નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ભારત અને ઇન્ડિયા નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે પ્રસ્તાવનામાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં સમવર્તી સૂચિ કયા દેશના બંધારણ સાથે સુસંગત છે? યાની કે સમવર્તી સૂચિ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાંથી સમવર્તી સૂચિનો ખ્યાલ સ્વીકારવામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, 18મી લોકસભાનો સમયગાળો કયો છે? તો મિત્રો 18મી લોકસભાનો સમયગાળો 2024 થી 2027 છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં કાયદા સમક્ષ સમાનતાનો સિદ્ધાંત કયા અધિનિયમ અંતર્ગત સ્વીકારવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કાયદા સમક્ષ સમાનતાનો સિદ્ધાંત કયા અધિનિયમ અંતર્ગત સ્વીકારવામાં આવેલો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ચાર્ટર એક્ટ અધિનિયમ 1833 અંતર્ગત કાયદા સમક્ષ સમાનતાના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટાર મારજો મિત્રો, એક્ટ યાદ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. ચાર્ટર એક્ટ 1833 અંતર્ગત કાયદા સમક્ષ સમાનતાનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો માઉન્ટ બેટન એ ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ હતા, સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોને તેમના પદ પરથી કઈ રીતે દૂર કરી શકાય છે? તો મિત્રો મહાભિયોગની પ્રક્રિયા દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોને તેમના પદ પરથી હટાવી શકાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 279, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાજ્ય સરકારને ગ્રામ પંચાયતના સંગઠનનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 40 મુજબ
રાજ્ય સરકારને ગ્રામ પંચાયતના સંગઠન સંબંધી નિર્દેશ કરવામાં આવેલો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ગ્રામ પંચાયતના સંગઠન સંબંધી નિર્દેશ કયા અનુચ્છેદ મુજબ કરવામાં આવ્યો છે રાજ્ય સરકારને? તો અનુચ્છેદ 40 મુજબ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ લોકસભાનો ભંગ કરી શકે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 85 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ લોકસભાનો ભંગ કરી શકે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 281, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં મૂળભૂત ફરજોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મૂળભૂત ફરજોનો ઉલ્લેખ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવેલ છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અનુચ્છેદ 51A માં મૂળભૂત ફરજોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 282, ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ કેટલી વાર નાણાકીય કટોકટીની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં એક પણ વખત નાણાકીય કટોકટીની ઘોષણા કરવામાં આવેલ નથી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, હોદ્દાની રૂએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ સંસદના કયા ગૃહના અધ્યક્ષ હોય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિ એ રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, વડાપ્રધાન બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓછામાં ઓછી 25 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, કયા વર્ષે લોકસભાનો કાર્યકાળ 2 વર્ષ વધારવામાં આવ્યો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. લોકસભાનો કાર્યકાળ 2 વર્ષ વધારવામાં આવ્યો હતો. કયા વર્ષે વધારવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ થશે મિત્રો ઈસવીસન 1973 માં લોકસભાનો કાર્યકાળ 2 વર્ષ વધારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતની બંધારણ સભાના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોને ચૂંટવામાં આવ્યા હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો હરેન્દ્ર કુમાર મુખર્જી અને વી.ટી. કૃષ્ણાને બંધારણ સભાના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતની બંધારણ સભાનો પ્રસ્તાવના સૌપ્રથમ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતની બંધારણ સભાનો પ્રસ્તાવ સૌપ્રથમ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો? સ્ટાર મારજો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. બંધારણ સભાનો પ્રસ્તાવ સૌપ્રથમ વખત કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ થશે મિત્રો સ્વરાજ પાર્ટી દ્વારા બંધારણ સભાનો પ્રસ્તાવ સૌપ્રથમ વખત રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, રાજ્યસભા અને લોકસભા મોકૂફ દરખાસ્ત રજૂ કરવાનો અધિકાર કોની પાસે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાજ્યસભા અને લોકસભામાં સભા મોકૂફીની દરખાસ્ત રજૂ કરવાનો અધિકાર કોની પાસે હોય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ગૃહ પાસે હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, 11મી મૂળભૂત ફરજને કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો 86મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા 11મી મૂળભૂત ફરજનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. 86મા બંધારણીય સુધારા અનુસાર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 290, મહાન્યાયવાદીને તેમના પદ પરથી કઈ રીતે દૂર કરવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો મહાભિયોગની પ્રક્રિયા દ્વારા મહાન્યાયવાદીને તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષકની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો જવાબ થશે રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. ત્યારબાદ ભારતીય સંસદનું કયું સદન સ્થાયી સદન છે? તો મિત્રો રાજ્યસભા એ સંસદનો સ્થાયી એટલે કે કાયમી સભ્ય છે. રાજ્યસભા સંસદનો કાયમી ગૃહ છે, માટે તેને સ્થાયી સદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 293,
કોઈ પણ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવાની જાહેરાત કોણ કરે છે? તો મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કોઈ પણ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન એ ભારતના સૌપ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણનો અનુચ્છેદ 63 કોની સાથે સંબંધિત છે? તો મિત્રો, ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ સાથે સંબંધિત છે, અનુચ્છેદ નંબર 63. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોના દ્વારા ચૂંટાય છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, સ્ટાર મારજો મિત્રો. ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોના દ્વારા ચૂંટાય છે? તો જવાબ થશે મિત્રો સંસદ સભ્યો દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટમાં સૌપ્રથમ ન્યાયાધીશ કોણ હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રથમ ન્યાયાધીશ કોણ હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો હરિલાલ કણિયા એ સુપ્રીમ કોર્ટના સૌપ્રથમ ન્યાયાધીશ હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, રાજ્યસભાની બેઠકનું અધ્યક્ષ સ્થાન કોણ સંભાળે છે? આ પ્રશ્ન પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, સ્ટાર મારજો. રાજ્યસભાની બેઠકનું અધ્યક્ષ સ્થાન કોણ સંભાળે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભાની બેઠકનું અધ્યક્ષ સ્થાન સંભાળે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ નાણામંત્રી કોણ હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો મિત્રો જવાબ થશે જ્હોન મથાઈ એ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ નાણામંત્રી હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 300 અને આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન, ભારતમાં સૌપ્રથમ વાર કયા રાષ્ટ્રપતિના શાસનકાળમાં રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જાહેર કરવામાં આવી હતી? સ્ટાર મારજો મિત્રો. કયા રાષ્ટ્રપતિના શાસનકાળમાં રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ થશે મિત્રો ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય કટોકટીની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. તો આ હતા મિત્રો ભારતના બંધારણ સંબંધી જનરલ નોલેજને લગતા 100 વન લાઇનર પ્રશ્નો, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.